online, and there were some questions like students were asking, online classes has it stopped and are we having class or not? They were asking in chat box. So online classes from Papson and Papson, it is stuff for the school students, but now as we are in a like a bridge course model, okay, we are in a webinar where we are learning the basic concept of different subjects of different subjects for grade 11, which will be needed for you all being based on the new curriculum. So we haven't stopped this so that we can have learning. Yes, student will continue their learning. So I am starting my screen. So we are using Peer Deck today as well. So if any confusion, you can write in chat box, and I'd like to request some of the student, like if some of your friends will miss the link, then you can provide them to join in Peer Deck. I'm starting my session. As soon as the link appear in my screen, I'll paste it in yours for chat in chat box so that all can join in Peer Deck and we can start our session. There are some questions in chat box. Okay. Hope my screen is visible. If yes, can you write in chat box yes, so that I know. Yeah, directly I'll send the student link. Don't worry, it is loaded. Now I'm copying. Yeah, it is copied. I'll paste. You don't need to go to join PD. Directly use this link. You'll go to the student dashboard or classroom where you'll be view my slides. Okay. Hope my slides are visible. If yes, you can write. Please join as soon as everybody write here joined. Then I'll start the session. After you join the Peer Deck, write you have joined. Okay, that I'll talk to Sagar sir and I'll be providing. Okay, don't worry. Kamal Sapam, which school you are? Can you write there? After everybody join, okay, you have to write in chat box after you join to Peer Deck so that I can start the session. Okay, wonderful. All are joining. Very good. Okay. Okay, I guess most of them have already joined. If not, still I'll paste the link in the chat box so that you can join who are left. Okay, who are left, you can join. Now let us begin our session. And today is social studies class for you all. So this is the curriculum. Okay, and today we are going to learn. Hope my sound is clear. Can anyone say that my sound is clear or not? It is clear, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, today we are learning this unit 5 सामाजिक पहिचान विविधता र वर्ग.
we are just learning one line, like lines. Okay, just a basic concept we are getting. So जात पहिचान, no, yeah, blank आइरहेछ मेरोमा. Is it visible in your screen? Yes, ma'am. जात प्रथाका के छ यहाँ, दैवी, त्यो कसैले मलाई पढेर सुनाउ त. मेरोमा त्यो लास्टको स्क्रिनै ब्ल्याङ्क कालो आइरहेछ. आई क्यानट सी द्याट. फर्स्ट लाइन मात्रै, युनिट 5 को. Ma'am, it is not visible in ours also. हो ल, के भएछ त? जात लेट मी, प्रथाका यस भन त. जात प्रथाका दैवी, शास्त्रीय र व्यवहारजन्य अवधारणाको समीक्षा गर्न, जात जाति र आर्थिक विस्तारको अन्तर्सम्बन्धको खोज गर्न. थ्याङ्क यू सो मच. ल, हामीहरूले आज चाहिँ यो फर्स्ट लाइन छ नि जुन चाहिँ, त्यसको बारेमा मात्रै पढ्दैछौँ. जात प्रथाका दैवी, शास्त्रीय र व्यवहारजन्य अवधारणाको समीक्षा गर्न भन्नेकोमा मात्रै फोकस भएर चाहिँ हामीहरू आज हाम्रो लेसन गर्दैछौँ. ओके, नाउ अब फर्स्टको क्वेसन छ, तिमीहरूले कास्ट भनेको के बुझ्छौ? हामीले जात जातिको कुरा गर्दैछौँ. जात भन्ने बित्तिकै कास्ट, इङ्ग्लिसमा कास्ट भनियो होइन. अब के बुझ्छौ तिमीहरूले? कास्ट भनेको के हो, के लाग्छ तिमीहरूलाई? त्यो लेखिदेऊ, त्यसपछि मैले त्यसलाई समराइज गर्छु है. अनि हाम्रो चाहिँ बेसिक क्राइटेरिया राखौँ. 53 जना चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ पेयर डेकमा छौँ भने हाम्रो 67 स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ यता चाहिँ है. सबैजना यता जोइन भइसक्नु भएको रहेन रहेछ. प्लिज जोइन. ओके, प्लिज जोइन. यसलाई चाहिँ जोइन गरौँ. joinpd.com मा नगएसम्म तपाईँहरूले मेरो स्लाइड नदेख्न पनि सक्नुहुन्छ है. त्यही भएर प्लिज यसलाई चाहिँ पार्टिसिपेटिभ वेमा युज गर्नको लागि चाहिँ joinpd.com को त्यो मैले दिएको लिङ्कबाट चाहिँ जोइन गरौँ. 13-14वटा रेस्पोन्स, 15वटा इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ. तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ कास्ट भनेको अथवा जात भनेको के बुझ्नुहुन्छ? तपाईँहरूको बुझाइ. ओके, यसमा करेक्टै हुनुपर्छ भने केही छैन. वाट इज योर अन्डरस्ट्यान्डिङ? यु क्यान जस्ट राइट द्याट एन्ड विल बी डिस्कसिङ फर्दर. आजको हाम्रो क्लास के हो? सबै जातको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने, डिस्कस गर्ने, के रहेछ, कस्तो कस्तो के भइरहेछ. ओके, अनि अझै हामीहरूले चाहिँ अब दैविक रूपमा अथवा चाहिँ हाम्रो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ के हो त कि जात भनेको, कास्ट भनेको के हो. ओके, 25 रेस्पोन्सेस भइसकेको छ. म अब यसलाई रिभिल पनि गर्दै अगाडि बढाउँछु. Caste is defined as the grouping of a people. Caste is the division of the society according to the social status like profession, wealth, privilege, etc. Wonderful. Caste is the identity of a person which denotes the man from which culture whom he or she is related. Vidhan Sharma. Wonderful. Caste is the division of group of people according to their work. Wonderful. Caste is the identity of a person gained from ancestor. Wonderful. Or hereditary social division based on the religion or occupation. Okay, it refers to make people known on the basis of their culture, ethnicity, and distinguishing them qualitatively. Okay, caste is just group formed by our ancestor to group people in society. Caste is a surname made by the people according to their religion, tradition, culture, and rites and rituals. Okay, wonderful. Okay, caste is a name used for representing the clan our ancestor created because, okay, division in the society according to their culture and their different things. Caste is a form of social stratification characterized by endogamy, hereditary transmission of a style of life which often includes an occupation, ritual status in a hierarchy, and customary social interaction and exclusion based on cultural notions of purity and pollution. Wonderful. Okay, that's by Areva Try. Wonderful. Caste is any class or group of people who inherit exclusive privileges or are perceived as socially distinct. Yeah. Lots. Hemanga has also written. Many of you have given wonderful answer. Okay, now let us go to what actually caste is. Okay, caste, if we talk
the historical, like how caste started, on being based on that, if we talk, caste was nothing, it was just the division of a labor. ओके, काम गर्ने आफ्नो कामको आधारमा छुट्टाइने चाहिँ अब छुट्टाइएको आधारलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कास्टको रूपमा अथवा जातमा चाहिँ हामीले विभाजन गरियो कामको आधारमा। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब त्यो चाहिँ हाम्रो मेन भनेको मुलुकी ऐन, नेपालको मुलुकी ऐनमा पहिला चाहिँ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल डेभलप, त्यसमा कास्टको बारेमा राख्नुभन्दा अगाडि मुलुकी ऐनले चाहिँ कास्टलाई त्यसरी डिफाइन गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ केही डिस्क्रिमिनेसनको कुरा छैन, जस्ट यसमा के छ, डिभिजन अफ अ लेबर भनेर थियो। अब त्यसमा के पर्छ भनेर यहाँ धेरै कुराहरू मैले डिटेलमा राखिदिएको छु। ओके, अनि कास्टलाई अहिले हामीले जेनरली बुझ्दाखेरि अहिले अघि कतिजनाले भन्नुभयो इट इज अ सोसियल स्ट्राटिफिकेसन। यस, सोसाइटीको डिभिजन कसरी के अरे डिफ्रेन्ट पिपुल हाउ दे आर सेटलिङ, ओके, अन व्हाट बेसिस दे आर सेटलिङ, okay, on what basis different cultures, rituals and functions are carried out भन्ने कुरा पनि त्यो कास्टले चाहिँ देखाउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सोशल स्ट्राटिफिकेसन लिनु मिल्यो। as well as we can say caste is also one of the small institution of a society which has brought a bigger impact later on. okay, अनि अर्को पनि के भन्न मिल्यो भने caste is not only it is the best on labor, later on slowly and gradually यसमा चाहिँ कास्टमा मान्छेहरू के हुँदै गए, बिस्तारै बिस्तारै युज टु ट्रेडिसनल वेमा चाहिँ युज गर्दै गर्दै गएपछि मान्छेहरूले त्यसलाई कास्टलाई चाहिँ आफ्नै वेमा चाहिँ डिफाइन गर्न थाले, उनीहरूको ट्रेडिसनको बेसमा डिफाइन गर्न थाले र त्यसलाई चाहिँ ल केमा जोइन गर्न थाले, प्युरिटी र पोल्युसन। वाट इज प्योर, वाट इज अनप्योर, ओके, अर वाट इज पोल्युटेड भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसरी कास्टलाई चाहिँ प्युरिटी र पोल्युसनको रूपमा हेरि सोशल क्लास, सोशल सक अर कल्चरल सकहरूको कुराहरू चाहिँ talked as we are today we are just discussing basic concept मात्रै, हामी छलफल मात्रै गर्दैछौँ, इन डेप्थ केहीमा पनि गएनौँ। ओके, सो त्यही भएर हुँदैछ यसको चाहिँ अब हाउ इज स्टिल अझै यो अर्बन सोसाइटीमा र कास्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट के भइरहेछ अहिले, डिफ्रेन्ट नेपालको के थियो, नेपालको जनआन्दोलन, ओके, 2062 आन्दोलन कास्ट सिस्टममा बेस भयो। माओइस्टहरूले चाहिँ कास्ट पिपुलहरूलाई चाहिँ बेसमा भएर डिस्क्रिमिनेसनको कुरा, इनइक्वालिटीको Ma'am, sound isn't that clear. Caste पिपुलहरूलाई चाहिँ अपग्रेड पोलिटिकल चेन्जेस that are taking place and is willing to ask somebody's is on if Ma'am, sound is not that clear. is right in chat box if anything is there. Sound is not that clear. Abba, what actually well, oh my goodness, sound is not clear. It is like echo or what happened, smaller or anything, volume is small. No, ma'am, the sound is getting disturbed. Like it's getting caught from middle, and some parts are missed from sound. Also. Technical
Ma'am is trying to connect back, so please be patient, everyone, for some time. Okay, sister. Okay, I have rejoined. Okay, I'm Welcome. sharing. Okay, don't worry, I have rejoined. Uh, Welcome back, ma'am. Thank you so much. Can you see the slide that I'm going now? No, ma'am. No, ma'am. You have to share your screen, ma'am. शेयर ही करें Wait, wait once. I'll share again. Is it okay now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes ma'am, Everyone, it's ma'am been presented. yes everyone ma'am can see, yeah? Yes, ma'am. yes Yeah, my ma'am Yes, sound is ma'am. clear. Yes, ma'am. Okay, thank you so better much. Okay, we are talking about Nepalese caste system. Okay, and if we see the traditionally how it was divided, we can see like Nepalese caste system was divided being based on the labor or division of labor, as well as like Nepalese caste system was broadly borrowed from the classical Hindu चतुर वर्णाश्रम ओके चारवटा वर्णको कुरा गर्छ यसले and being based on 4 different caste okay so being based on those 4 different मैम का साउंड आया है Today there is so disturbance. Ma'am, your sound is There not might clear. be Patience, problem. patience, everyone. There might be some technical errors.
Now is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's visible. Okay, sorry for inconvenience caused because of this internet. Okay, internet No, issues, no, that's ma'am. not in my hand. Okay, so let's We we can are busy. understand. Okay, thank you so much. Yeah, we are busy on talking on caste system. Okay, caste system भनेर जातै छुट्टाउनको लागि पहिला चाहिँ चारवटा चाहिँ क्लास छुट्टाएको थियो. ओके, सुरुमा चाहिँ हिन्दू चतुर्वर्णाश्रमको बेस्टमा भएर चाहिँ चारवटा क्लास छुट्टाएको थियो. त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र. अनि today really disturbing class ever, I guess. Is my ninth slide visible? A picture? Yes, ma'am. Hello? Okay. So I have just copied a picture from Google. And what happened? Hello?
Okay, dear students, might be Irina ma'am is on the way for her classes because of disconnection in the internet. So till that time, I'd like to take some feedback from the students. So can you on your mic and just share something that you want to know? Just on your mic and share something. Yeah, Bidan, I have got your mail. I have got. So many of them have written the mail. Thank you very much. Okay. You can write just on your mic and you can start sharing. Till that time, I will be waiting for ma'am and sir. Yeah, please, Saujun Tibalsina, on your mic and please speak. Yeah, if you speak, then only I can understand. Please speak on your mic. On your mic, please. Okay. Okay, I'll be using this platform. Am I audible? Can you listen me? Yes, sir, we can listen you. Yes, sir. Okay, ल त्यसो भए यो म्याम र सरहरू आउनु जेलसम्म म तपाईहरुलाई एउटा लिंक पठाउ के रे कसरी बनाउने भनेर म सोध्छु यहाँ एउटा हैन त यो तपाईहरुलाई जस्तो एटेन्डेन्स कसरी बनाउने भन्ने कुरा म यहाँ आज तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु 0 बाट सुरु गर्दै छु यो 0 आवरलाई मैले युटिलाइज गर्दै छु यस विधान एटेन्डेन्स लिंकको लागि है र मैले खोलेँ अरुको माइक अफ गर्दै है ल मैले खोलेँ यहाँ हेर्नुस् है तपाईहरु पहिला सुरुमा तपाईको इमेल जानुहुन्छ ओके इमेलमा गएर तपाईले इमेल खोल्नुहुन्छ जस्तो मैले यहाँ मेरो आफ्नो इमेल खोलेँ मानौ यो खोलेँ इमेलमा खोलिसकेपछि यो 0 टाइमलाई मैले युटिलाइज गर्दै छु अब यो इमेल खोलिसकेपछि यहाँनिर ड्राइभ भन्ने आउँछ गुगल एप्स भन्ने छ देखिरा छ Yes, sir. Okay, thank you. यो गुगल एप्समा गएर यसलाई क्लिक गर्नुस् त्यसपछि गुगल एप्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले ड्राइभ भन्ने भेट्नुहुन्छ त्यो ड्राइभलाई क्लिक गर्नुस् त्यो ड्राइभलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईको जे छ सबै कुरा त्यो ड्राइभमा सेभ भएका कुराहरु सबै यहाँ आउँछन् जस्तै अब तपाईलाई आज एटेन्डेन्स कसरी बनाउने एटेन्डेन्स फर्म सिकाउँदै छु मलाई दुई जना एकजना मेल एकजना फिमेलले यो प्लस साइन देखिया छ वा छैन प्लिज शेयर गरिदिनु होला देखिया छ Sir, sir. थ्यांक यू ल अब म ल हेर्नुस् है म फेरि अगाडि गएँ म पहिला इमेल खोलेँ इमेलमा खोलिसकेपछि मैले गुगल ड्राइभ खोलेँ गुगल ड्राइभमा खोलिसकेपछि म प्लसमा गएर न्यू खोज्दै छु त्यसपछि म मोरमा गएँ हेर्नुस् है स्टेप याद गर्नुस् है मोरमा गएपछि मैले गुगल फर्म भन्नेमा गएँ गुगल फर्ममा मैले क्लिक गरेँ अब हेर्नुस् अब के गर्ने त भन्दा मानौ यो आजको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि आज हाम्रो डे 17 ल मैले यसलाई कपी गरेँ कन्ट्रोल सी अनि त्यसलाई फर्मलाई ल्याएर यहाँनिरको यो अनटाइटल फर्ममा त्यसलाई लगेर त्यहाँ हाल्दिएँ अब यसलाई हाम्रो यो एटेन्डेन्स फर्म हो त्यसकारण यो इन्भाइटेसन चाहिएन अब तपाईहरुले यहाँ बाठो हुनुपर्छ एकदम यहाँ क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्नु त सबै अल चेन्जेस सेभ इन ड्राइभ भइछ ओ यो अनटाइटल फर्ममा क्लिक गर्नुस् यहाँ जे छ त्यही जान्छ त्यहाँ ल हेर्नुस् आफै जान्छ अब आजको डेट लेखौँ टु एटेन्डेन्स भनेर लेखौँ ATTENDANCE एटेन्डेन्स भनौँ एटेन्डेन्स ANC एटेन्डेन्स भनौँ कहिलेको 2077-0402 आज के बार फ्राइडे अब तपाईलाई यहाँ कसरी बनाउनु त यहाँ हेर्नुस् है धेरै कुराहरु आउँछ यहाँ मल्टिपल चोइस ल हेर्नुस् एकचोटी देखिया छ यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा कुरा देखिया छ यस सर थ्यांक यू अब नाम लेख्ने हो नि त नाम भने त सर्ट हुन्छ ल सर्टमा क्लिक गर्ने त्यसपछि अनटाइटल क्वेशनमा के ल नेम अफ द स्टुडेन्ट यसरी गर्यो अब यो नेम भएपछि यसलाई चाहिँ कम्पल्सरी यो नेम नलेखिकन अगाडि बढ्न नपाउने त्यसकारण यसलाई मैले रिक्वायर्ड गरेँ अब तपाईलाई यसको डुप्लिकेट चाहियो भने यही थिच्ने हो हैन म अर्को नयाँ क्वेशन हाल्छु भनेर प्लसमा जानुस् प्लसमा गइसकेपछि फेरि अर्को
अब तपाईको यहाँ स्कुल नेम एन्ड एड्रेस, स्कुलको नाम र एड्रेस भने यसलाई प्याराग्राफ भनौँ पर्दैन, एक लाइन हुन्छ। ल यसलाई सर्ट एन्सर के गर्ने, यसलाई पनि रिक्वायर्ड गर्ने। यो रिक्वायर्ड नगर्यो भने नलेखे पनि हुन्छ, तर यो रिक्वायर्ड गरिदियो भने तिमीलाई त्यो एस्ट्रिक आउँछ, जसरी नै गर है भर है भन्ने बनाइदिन्छ। अब यहाँ गयो स्कुल नेम एन्ड एड्रेस पनि भयो। मानौ अब तिम्रो डिस्ट्रिक्ट होइन, अब यसमा यसलाई पनि मैले सर्ट, यसलाई पनि मैले के गरिदिएँ रिक्वायर्डमा गरिदिएँ। अब तपाईँ अर्कोमा जानुभयो। अब के, अब यहाँ मानौ मोबाइल नम्बर होइन, हामीले इन्फर्मेसन लिने हो नि त यो त। अब मानौ मोबाइल नम्बर कस्तो बनाइदिएँ, यसलाई पनि मैले रिक्वायर्ड बनाइदिएँ होइन त। अब फेरि म प्लसमा गएँ। अब हाउ आर यु फिलिङ टुडेज सेसन भन्यो मानौ। अब यसलाई क्वेसन मार्क भयो। यो ग्रामरहरू आफै मिल्छ यहाँ है, कमासम्म हान्ने आफै आउँछ। यो मैले लेख्ने परेँ यसलाई प्याराग्राफमा केही तपाईँले लेख्नुहुन्छ, लाइक मैले यसलाई मैले के गर्थेँ रिक्वायर्ड गरिदिएँ। अब मैले के गरेँ, अब अन्तिममा टेक्स्ट गरेँ थ्याङ्क यू सो मच भनी, थ्याङ्क यू सो मच फर योर पार्टिसिपेसन भन्ने। ल यहाँ स्पेलिङ बिग्रियो, राइट क्लिक गर्नुहोस्, माथि क्लिक गर्नुहोस्, भेटिहाल्यो। अब यो कस्तो भयो त, कस्तो आछ त, हेर्न मन लाग्यो क्या। यहाँनिर छ प्रिभ्यू, देख्नु भएको छ? दुईजनाले भन्नुहोस्, अघि नबोलेकोले प्रिभ्यू देख्नु भएको छ? Yes, sir. देखेको छ नि होइन? ओके ल म त्यहीँ गएँ फेरि, आम ब्याक। यो चाहिँ मैले बनाएको फर्म यहाँ छ, के अरे यो चाहिँ हो। ल अब यसलाई प्रिभ्यूमा गएर के गर्ने भने कस्तो आयो भनेर हेरेँ क्या मैले। ए यहाँ हेर्नुहोस्, रिक्वायर्ड भनौँ, एस्ट्रिक लगाएको रिक्वायर्ड भनौँ, नाम भन्यो, स्कुलको नाम भनौँ, जिल्ला भनौँ, मोबाइल नम्बर भनौँ, हाउ आर यु फिलिङ टुडे सेसन भनौँ, थ्याङ्क यू। अब तपाईँलाई पनि चाहियो क्या, यो एक कपी चाहिँ तपाईँले भरेको तपाईँलाई चाहियो होइन, तपाईँलाई चाहियो। अब के हाल्नुहुन्छ भने यसलाई मैले काट्दिएँ। अब म पहिलाकैमै गएँ। अब यहाँ गर पहिला कलर चेन्ज गरेँ, मानौँ मलाई यो मन पऱ्यो मानौँ, अलिक डार्क लिएर ल डार्क, एउटा सक्यो। अब मैले यसलाई सेटिङमा गएँ, सेटिङमा गएर मलाई इमेल एड्रेस चाहिएको सबैको, मैले इमेल एड्रेस माने। एकजनाले एकचोटि भरेपछि भर्न नपाउने, रिक्वायर साइन इन भनेर एकजनाको भयो। एडिट आफ्टर सब्मिट, तपाईँलाई यो आफूलाई फेरि एक कपी आउनुलाई चाहिँ त्यहाँ थिच्ने, यो याद गर्नुहोस्। सेटिङमा गएर कलेक्ट इमेल एड्रेसमा जानुहोस्, अनि अल यो क्लिक गरिदिनुहोस्, लिमिट टु 1 रेस्पोन्स गर्नुहोस्, एडिट आफ्टर सब्मिट गर्नुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस्। अब यति पनि सेभ भयो। अब के गर्ने, अब यो सेटिङमा थाहा भयो। अब यसलाई सेन्ड गर्नुहोस्, सेन्ड गरेपछि लामो यो एट्याचमेन्ट भन्ने आउँछ, यो एट्याचमेन्टलाई धेरै लामो हो, सर्टेन युआरएल गरिदिनुहोस्, छोटो आयो, यसलाई कपी गर्नुहोस्, अनि तपाईँको जुनसुकै मिटिङ हुन्छ यहाँ जानुहोस्, च्याट बक्समा जानुहोस्। अब त्यसलाई यहाँनिर ATTENDANC एटेन्डेन्स फर्म भन्यो। अब यसलाई क्लिक गरिदिएँ, ल हेर्नुहोस् तपाईँ भर्नुहोस्। अब म तपाईँले भरेको सबै डाटा देखाइदिन्छु त्यहाँ कसरी आउँदो रहेछ भनेर। ल करेक्ट, यो फर्म भरिदिनुहोस्, एटेन्डेन्स फर्म भर्नुहोस्। यसलाई कन्ट्रोल सी, ल एटेन्डेन्स फर्म भरिदिनुहोस्। अनि काहीँ कन्फ्युज छ भने माइक खोल्नु, सोधिहाल्नुहोस्, म फेरि रिभाइज गरिदिइहाल्छु। किनभने केही न केही सिक्नै लागेको खोज्नु भयो, तपाईँले सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। ओके स्टार्ट, ल त्यो फर्म भर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको रेस्पोन्स आउँछ। फर्म भरेपछि रेस्पोन्स आइहाल्छ, यु क्यान स्टार्ट। तारकार्की, यो भरेको कारण चाहिँ तिम्रो चाहिँ सर्टिफिकेटको लागि हो नानी, नाम नभए कुनै आवश्यकै थिएन। हेर त यहाँ मैले कतिवटा राखेको छु, यो आवश्यकै छैन, तर स्टुडेन्टले अलिक सिन्सियर बनाएको हो हाम्रो एटेन्डेन्सको। यहाँ हेर, तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ, हेर त यी डे 2, 3, डे 5, डे 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 होइन, यहाँ सबै छ। यो भनेको चाहिँ यो हेरेर तिमीलाई सर्टिफिकेट दिने हो क्या। जो भर्न त भर्ने, कतिजनाले भर्नु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ? ल हेर्नुहोस्, त्यो पनि देखाइदिन्छु। भरेर मात्र हुँदैन नि त, सिन्सियर पनि हुनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् कतिजनाले भर्नु भएको छ, हेर्नुहोस् 246 जनाले भर्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् 246 ले भर्नु भएको छ। अब कहाँ 246 ले पाउँछ त त्यो सर्टिफिकेट? जसले भर्या छ, जसले क्लास ल्याएको छ उसले पाउने हो। द्याट्स इट। थ्याङ्क यू फर तिम्रो क्वेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओके ल भर्दै जानुहोस् प्लिज, एटेन्डेन्स गर्दै जानुहोस्।
म तपाईको सबै देखाइदिन्छु यहाँ कसरी भर्नु हो के भर्नु हो भनेर नि सबै आउँछ तर नाम आउँदैन डन्ट वरी फेरि है इमेल आउँछ इमेल कसको के हुन्छ थाहै हुन्न ओके ल कन्टिन्यू प्लिज okay Irina ma'am how many slides left Irina ma'am Sir, we are in 9. 10 slides are left. okay yeah I am leaving the platform I think till that time Murari sir already I did here attendance so Murari sir will come I think after some time or has he already joined might be he's We on have the to way check, sir. okay so you can do attendance so I'd like to request now Irina ma'am to forward her presentation so I'm stopping my presentation here But sir, you have to be stand by there. I don't know today what happened to the internet. It is fluctuating. So if anything happens, Okay, please. anything wrong, you are there to continue. Thank you so much. Please go ahead. You can start. I think students, if you have already joined Peer Deck, you have to now code that. And because after internet disconnection, we have to do again. Or will it work? Let me try. It was working, sir. Okay, let me work here, ma'am. Can you speak the code? J CNJDU. JCN No. CNJDU. CNZEU DU. D for dog. DU. DU. Okay, you can go ahead if it is working, but I'm trying CNZDU. Is it? CNZ. Can you go? You could hear? Yeah. CNZDU. CNZDU. CNJ. Not Z. It is JDU. Yeah. You can go to your respective slide, ma'am. It is okay? Is it visible to the students? Okay. Yes, it is slide number 9. Write 2 lines from the story. Is it? Yeah. Thank you so much, Okay. Sagar sir. Okay, go ahead, ma'am. My dear student, we are just discussing on this slide. There is a story, a small story based on the caste hierarchy, and it is from the Dalit. Why still she was waiting for justice in response after the earthquake 2015. So some things are written there, some lines are there, just you need to read it and write 2 lines what you find like most important thing on this. Just 2 lines, what you understood and what do you think it is the most important or important thing that you felt after reading this story. 16 of them have already responded, others are still writing, I guess. So yeah. Okay, now it is increasing. Let me say Dalit have not received any relief because they are considered as the so-called low caste people. The relief is distributed among the rich and their near ones first, and only the leftovers are handed over to the poor. Okay, nobody distributed 10 to us. We have seen one person receiving 3-4 tens. Okay, it clarifies about ethnic disparity and our caste uprooted society. Wonderful. Gender discrimination haven't ended yet. We are in 21st century. Grow up. Wonderful. We should help each other in need. Dalit are not satisfied in Nepal even after considering Nepal as democratic. Okay, now it has already been to federal, state, and it is not only democratic, it is a republic. Yeah, Dalit people are not getting relief. Okay, like if I just see this, what I feel is, okay, in Nepal, still there is a prevalence of caste discrimination. And here, people from this scenario, we can say that
people who are in need are not getting support, but who are already facilitated or who already have fulfilled their needs, they are getting in abundant. Okay, so there is no any proper monitoring evaluation of the relief fund that was sent to the Dalit. Okay, or according to the person, you may have varied opinion towards it. You can say that like certain people are not getting, whereas more are other who are already big or the higher class people are getting. Or you can say that Dalit are still left over, be as they are people are Dalit, so they are not getting any support. We can say how we like. Okay, so interpretation of the story in one words in the best way works a lot. Okay, now let's go to another. What are major four burners or castes of Nepal in hierarchical order? I have given some like options you can choose. Just before we have already talked in hierarchy, first, second, third, पहिला यो भनेर हामीले राख्दाखेरि कसरी आउँदो रहेछ. Okay, okay, people are responding. Okay, and yes, more students are choosing number 1, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, and one student has done none. Okay, so first one is the one, but here the question is, can we rank any of the caste in hierarchical order? यो चाहिँ ठुलो, यो चाहिँ सानो भन्न मिल्छ होला त? Can we do that? Of course not. It was just the tradition, it was developed, it was just based on the types of the work they used to do. It was not for discrimination, it was not for hierarchy, but later on the perception of people, the practice of the people led it for the hierarchical order. And this word hierarchical order is the main problematic situation in Nepal, where people in 21st century are still thinking about the caste discrimination, and many of the cases are going on. Lots and lots of national and international issues are being raised because of this caste discrimination, which is not scientific. This is just from like person's views or the people ethnic groups views, but it is not scientific. So we cannot order any kinds of caste in hierarchical order. But if we see our history being based on the division of labor, we can divide them in the hierarchy, just on the based on the division of labor, not for the discrimination purpose. Okay, so I have brought this information for you all. These are the major ethnic groups of Nepal. Okay, major ethnic groups of Nepal, which was like published from being based on 2011. Okay, information. So it is given there. There are lots. Which are the major ethnic groups? First one is Kshetri, then Brahman, then Magar, Tharu, Tamang, Newar, Kaming, Musalman, Yadav, Raj, Gurung, Damai, Doli, Thakuri, Limbu, Sarki, Teli, Chamar, Koiri, Kushwa, Musahar, Kurmi. There are many. हामीहरुले नाम नसुनेको पनि कति धेरै हुन सक्छ. Okay, but these are the major 20 ethnic group of people which have more number of population. So they are seen as the major, but there are lots and lots of other, and there are now on being based on the number, there are 123 registered, but before it was 126, and 3 of these ethnic groups are already extinct. Okay, so I have given the option there. What do you think we started caste system in Nepal? From the history that you have already learned, there are options. You can choose. Okay, lots and lots of responses came. Okay, students are divided. Some are saying Prithvinarayan Saha, some are saying Janga Bahadur, some are saying non. But what is the correct answer? You have to give that one. Okay. Okay, more people are focusing on Janga Bahadur, then non.
then Prithvinarayan Saha. But if we see, like here, I just kept two answers. There are two correct answers being based on the situation. Okay, if we see based on Janga Bahadur Rana, he also divided the Nepalese caste into different groups. And he told that Kshatriya are the most, or the hierarchical position of the Kshatris, like Janga Bahadur Rana, they were the one who was ruling. So he claimed that Ranas or the Kshatriyas are the rulers, so they have to be in first. But being based on the work, Prithvinarayan Saha divided. So Prithvinarayan Saha has given the Brahmin in the first one, because Brahmin talk about intellectuals, then Kshatriyas like warriors, then Vaishyas like traders or the business persons, and the Sudras like laborers. But if we see, we have to see back to the down to the front one. So I feel like laborers are the most important one, because if there is no labor, there won't be any kinds of development works that we do nowadays. Okay, so we have to see being based on that. But here we can say both, like Janga Bahadur Rana as well as Prithvinarayan Saha, but based on the situation how they have given. Now another one is, what may be the major reason behind caste system? Caste system हुनुको कारण के होला त? के होला, तिमीहरूलाई के लाग्छ? के हो एउटा कुरा छ, त्यो डिभिजन अफ लेबर भइहाल्यो हैन, तर तिमीहरूको आफ्नो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ के हुन सक्छ? इट क्यान ह्याभ अ मल्टिपल एन्सर्स, यही एन्सर करेक्ट रङ भन्ने हुँदैन यसमा. ओके, सो व्हाट डु यु थिंक? You have to think critically. What can be the major reason behind this caste system in Nepal? Why there is like a discrimination between caste? Why people are said to be like a higher in position, or there are lower in position? Why? So pursuing their economic status, perfect. The main reason was because of division work of people. Yes, on the basis of their behaviors and work. Okay, their working speciality, okay, according to their work, thoughts and knowledge, excellent. To work properly, to develop nation, identity, to identify the worker people. Yeah, okay, maybe the one who divided caste thought there will be equality in every field. No one will go on the same field. So, okay, to perform different work, to influence social cultural diversity in Nepal, perfect. Lack of proper education, okay. The major reason behind caste system is to run the past society on the basis of work, excellent. Major reason behind caste system could be that to make their system of administration easier with the classification of people. Yes, labor division, yes, knowledge, acknowledge the mass population into different groups, okay. Okay, excellent. Okay, so in my view, why caste system was like what was the major behind caste system is, first thing is like history. We can see to have a proper division of a labor, कसले कसरी काम गर्ने, उनीहरूले गरेको काम अनुसारको कसको फिल्ड छुट्टाइदिएको हो के सजिलोरी. अब कसैको काम कसैसँग नजुदोस्, काम गर्दाखेरि कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसन नआओस्, सबैले मिलेर चाहिँ डाइभर्स सोसाइटीमा बस्न पाऊँ भन्ने तरिकाले डिभाइड गरिएको. बट लेटर इट चेन्ज्ड इन्टु द डिस्क्रिमिनेसन. ओके, सो some people like the people who were senior, like the ancestor who were supporting Prithvinarayan Saha at that time, might have given positive suggestion to Prithvinarayan Saha, like advisor gives to a person who will be telling some like policies plan like that. They might have supported him being based on the positive aspect, but later on it had changed into the negative aspect. But now if we see why caste system is there, main reason is it is discrimination for the like a purpose of showing their one socioeconomic class as a higher, others lower, like being a Brahmin, showing like a pride and prestige to others of Dalit and others. So it might be the reason. Okay, it can be different. So I have brought information for you all. Can anyone read out this? Can anyone? Only from Okay. only from the census of 1991,
Information based on caste ethnicity was analyzed in Nepal after Panchayat regime and restoration of multi-party democracy. The 1991 census listed 60 caste or ethnic groups. The 2001 and 2011 census listed 103 and 125 social groups respectively. Thank you so much. Okay, so I have just brought the information from when actually the caste or the different caste ethnicity was seen from the national view. Okay, not only from the local view, माथि अब national wise माने चाहिँ different caste अब ethnic group लाई कसै कहिलेबाट हेर्न थालियो त्यही बेसिसमा चाहिँ जब यसलाई चाहिँ हेरियो त्यही अनुसारको डिस्क्रिमिनेसनहरु पाइयो होला त्यसपछि डिफरेन्ट प्लान्स प्रोग्राम्स पोलिसीजहरु आए अहिले के छ डिफरेन्ट इथनिक ग्रुप्सहरुको डिस्क्रिमिनेसन हटाउनको लागि देयर आर हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ NGOs working for them, okay, to support them somewhere to just utilize their budget, but somewhere they are working really for improving their situation. So 1991 भन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ कास्ट एथनिसिटीको बारेमा केही पनि कुरा भए थिएन, यसको बारेमा एनालाइज भए थिएन, नथिङ वाज देयर, नो इन्फर्मेसन वाज देयर. ओके, कति कुन जात धर्म कुन जात जातिको मान्छेहरू कति छन् नेपालमा भन्ने कुरै थाहा थिएन. पछि 1991 को सेन्ससले चाहिँ त्यहाँ लिस्टेड गर्न थाल्यो. आफ्टर दैट इट वाज त्यति बेला चाहिँ देखियो 60 कास्ट एन्ड इथनिक ग्रुप वेयर देयर. 2001 मा बढेर 103 भयो, 2011 मा 125 भयो, अनि लेटर यो बीचतिर आफ्टर 2011 चाहिँ त्यति बेला के भयो 26 सम्म भएको थियो, 126, तर तीनवटा अहिले एक्सटिंक्ट भइसके. ओके, सो as we are talking just basic concept, okay, I have kept you one critical question to you all. How do you interpret the case of Navraj Bikka murder case in Rukum? Everybody has heard this news, okay, and it was like headlines of all the Delhi newspapers, national papers, international news was, it also became the headlines of international news, and UN really UN has objected regarding this caste system in Nepal. There were lots of issues, NGOs working against this case, and many of the people, local as well as international people, they were supporting the Dalit or the family of this Navraj Bikka, as well as together with him, there were several other friends who were killed. Not only the person Navraj Bikka was killed, he was the main, like a main heading, but there were lots of people who were killed as well. How do you see, how do you interpret this case? Okay, let me see. It was very brutal murder because all the people took part in the case as the villagers and even the police. It was one of the worst issue and crime because it's not that if they are the lead, okay. In my opinion, thought it became somebody's writing. Okay, it was very serious and worst case related to caste-based discrimination in Federal Democratic Republican country. Wonderful. I think he died due to being Dalit. I think it's because of their thought of taking revenge. I really thought that caste discrimination has ended, but this news made me wrong. Even after all those strikes, all those awareness, people in rural areas haven't changed their thought. Okay, racial discrimination, we are not talking about racial discrimination, it is caste discrimination. Okay, Nepal, okay, is only one example. Murdering in one, be it so-called high class caste or so-called low caste, is a sin and punishable. Modern caste system discrimination, okay, the person should not be discriminated on the caste, okay, must get justice. Okay, Navraj Bikka was killed because he was from poor family and Dalit too. Okay, I think the narrow-minded people. Okay, the murderer was led by the hatred that the people built in themselves due to the image of superiority and inferiority in the caste system. Wonderful. ल सबैजनाले कस्तो राम्रो राम्रो इन्साइटहरु ल्याउनु भएको छ. Very good. I was expecting the same. अब यसको केसको बारेमा मैले भन्छु है त. What actually it is? Okay, what actually it is? We can see it
it from different perspective. But being an educator, being a teacher, I feel like our education system is still not working to reduce the caste discrimination. Okay, and our students are not getting enough knowledge regarding what is caste discrimination, why it is not stopped. भन्ने कुरा स्टुडेन्टले अझै बुझेको छैन जस्तो I feel being a teacher. Okay, and everything, our policies, plans, constitution, सबैले चाहिँ different caste, class को बारेमा address गरेछ. There should not be any discrimination against any kind of caste भनेको छ हैन. अनि कसैले discriminatory practices गर्यो भने that is punishable. But why it is still in practice? Why it is still in practice? Because पोलिसिजमा मात्रै कुरा भएर हुन्छ होला त. मान्छेले अवेयर हुनु पर्यो, नलेज जान्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो. त्यो केबाट हुन्छ? That is through the education system. Okay, our education system still need to be boosted up to have a equality in the society, to have an inclusive education. We should boost up. Maybe the policy makers or the curriculum developer or curriculum planner need to think on that. Together with that, अझै हामीहरुको घरहरुमा सानसानो कुरामा पनि we find like we also feel like there is still discrimination. Yes, people still, if we go somewhere and we find like people are not touching each other, why? They don't know reason. They are saying he is this caste, she is this caste, but why discrimination? They don't know. They are still not aware. So main purpose of the education should be making the people aware and creating a justice society without any kind of discrimination. Okay, so we have lots of interpretation from each one of us. Okay, so I gave my view. Okay, being a teacher. Okay, now Abba, now I am asking you, under which varnas you fall? What do you think? तिमीहरु कुन वर्णमा fall हुन्छ जस्तो लाग्यो? I already talked about 4 different varnas there. Okay, being based on our history. Okay, being based on the Hinduism. So 4 varnas are there. तिमीहरु कुन कुनमा fall गर्छौ जस्तो लाग्यो? Okay, 14 of the responses already came. Waiting others to have. Okay, let me show, as I'm taking more time today because of internet issues. Might be Kshatriya or Vaishya. Okay, Brahman. Not pretty sure. Kshatriya, Sabin Thapa, okay. Janjati, kunma parcha ta ma'am. जनजातिमा पनि कुन चाहिँ हो तिमीहरु भनेर हुन्छ हैन. जनजाति त all, there are lots and lots of जनजातिस. Okay, जातको आधारमा डिभिजन पछि भएको हो के. जात भन्ने कुरा पछि आएको, पहिला 4 वटा वर्णको मात्रै कुरा. If you are a warrior type, you can be regarded as a Kshatriya. If you are a Brahmin, okay, so called Brahmin in the society, you are in Brahmin. If you have like knowledge, or if your ancestor are doing some business, we are not talking about caste, right? Caste को कुरा गर्दै होइन, वर्णको कुरा गरेको, लेबर, डिभिजन अफ लेबरको आधारको कुरा गर्दैछु म. तिमीले आफ्नो सरनेम हेर्ने होइन अहिले. What type of business your parents are doing from the ancestor, we are talking about that. Okay, we are talking about, I don't want to be in any of them. I am a human and I always be human. That's good in a sense, but I didn't get the proper answer. Okay, मैले तिमीलाई कुरा I'm not talking about. I'm just talking about तिमीहरुको family ancestorहरुले गर्दै आएको business को अनुसारको, division of labor अनुसारको तिमीहरु केमा पर्यौ. Just that much. To make you clear about the 4 varnas. यसको essence केही छैन. Discrimination, no discrimination, nothing. Okay, just talking about to make you understand what actually your varnas are being based on your parental work or the how you are supposed to work. Okay. Now, it doesn't mean that varna त्यो caste अनुसारको हुनुपर्छ भन्ने होइन. यसमा के हो नि, varnasमा चाहिँ अब अहिले कुनै कोही अहिलेको हामीले भन्दाखेरि दलितबाट कोही राम्ररी पढेको छ, प्रोफेसर भएको छ,
PhD गरेर because the labor was divided being based on the scholar education. Okay, guide गर्ने वाला त्यसरी we can take, don't take as it for Sagar sir, am I taking more time? I'll complete within some minutes, Sagar sir. Okay, 7 of the students has already responded. It's in increasing order. Okay, it's in increasing order. Okay, let me see what you have written. Committing any criminal action only because of someone's caste, ethnicity, gender is not acceptable and extremely inhuman. Perfect. Speak up against caste discrimination. We shall respect all equally and shall work together. This can be a step for progress of the nation. Wonderful. Gender discrimination has been a serious occurring problem in our society, and for solving it, we need to speak up despite the gender we belong to. They are standing for the justice with their point of view holding in their hand. Okay, it doesn't matter about caste as long as the heart is pure. Let it be Dalit or someone else, as said by Lakshmi Prasad Devkota. Manisa thulo dilale huncha jatale hudaina. Excellent Arya. Every humans have red blood, so do not discriminate anyone by their work or by their caste. Wonderful, really brilliant answers my student has written. We are Nepali, we shouldn't do discrimination. Jai Nepal. Okay, we have to respect each other, respect Dalit too. They are also human like you. Wonderful. Here it says lots of story behind it. Okay, जस्ट हेर्दा फर्स्टमा हेर्दा चाहिँ यो केही न केही चाहिँ सोशल अवेरनेसको लागि बनाइएको हो, किनभने एभ्री मान्छेले के छ केही न केही स्लोगन, एउटा मान्छे बाहेक एक्सेप्ट वान पर्सन, एभ्रीवान इज क्याचिङ द स्लोगन अन द्याट पेपर, केही न केही लेखेको छ कि मेसेज अवेरनेसको लागि हो, सोशल अवेरनेस, मान्छेको एट्र्याक्सन चाहिँ ध्यानाकर्षण चाहिँ त्यहाँ गराउनलाई प्रब्लम भइरहेछ है, वी हेभ टु डिल अन दिस भनेर देखाउन खोजेको. दिस इज फर द पोलिटिकल पर्पज. ओके, as well as we can take it for the global awareness as well. Okay, नेपालको सानो घटनाले ठुलो न्यूज बन्यो, मान्छेहरुको ज्यानै जानु भनेको it is not a small case, it is a big one and it is a inhuman cases. Okay, so त्यसले चाहिँ ओभरअल वर्ल्डको हेडलाइन्स हरुमा आयो, सबै न्यूज टेलिभिजन न्यूजपेपर टेलिभिजन एभ्रीमा हैन, त्यसले चाहिँ के भयो एउटा ग्लोबल अवेरनेस पनि क्रिएट गर्यो. सँगसँगै के हो भने that was wrong. We have to think about it till when this is. Okay, why are still discrimination going on? Why people are killing Dalit as they not human? They are not able to love. They are not allowed to love any of other caste or what? So it is a question. So being based on the people's awareness, okay, awareness को आधारमा चाहिँ they people are functioning.
So we have to make our society more aware so that they can function well, so that there will be lots of justice, or the equal practices will start to happen. Okay, so these overall talks about the problems, causes पनि भन्न मिल्यो यसलाई हेरेर हैन, के कारणले यो भइराछ त, अब के हुन सक्छ सल्युसन पनि we can talk about it. We may need to talk about different kinds of policies that has to be brought out. Okay, so picture speaks a lot. Okay, what do you think? Is caste system good or bad? Choose the option. Okay. 7 people has said yes, it is good to have caste system. 8 increasing. No, 15 of them has said no. 7 of them has said I don't know. Okay, so what is your view? Some people are saying still yes. Okay. If we see about history को आधारमा कास्ट सिस्टम हेर्ने भने त्यो ठीक थियो, किनभने यसले चाहिँ मान्छेहरुलाई आफ्नो काम चाहिँ नबाजियोस्, कसैले कसैलाई डिस्क्रिमिनेसन नहोस्, मिलेर सबैजनाले आफ्नो काम गरून् अनि सबैको काम चाहिँ रेस्पेक्ट होस् भनेर डिभाइड गरिएको थियो. तर if we see present situation, it is not good. Caste system is not good. Okay, so my purpose was talking about the present situation, and it is not good to judge any people, to rank any of them being best on their caste. It is really not good, and it will be regarded as a inhuman activities. Okay, so Nepalese population by the most populous जात ethnic group को आधारमा के रहेछ, I have brought to you all 2011 को सेन्सस अनुसारको. Okay, can anyone interpret this data or the pie chart, scatter pie chart? Can anyone try? How do you describe this picture? Can anyone try this? Can anyone try this? Is my sound audible? Am I audible or not? I'm not clear. People are not speaking. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Can anyone just speak about the pie chart, scatter pie chart that is shown? In this pie chart, it is shown that according to caste or Nepalese population by ethnic groups, there are 17% of Kshetris, which is the highest. After that falls Brahmin with 12%, then Magar and Tharu with 7% each, Tamang with 6%, Newar with 5%, Kami with 5%, Musalman with 4%, and Yadav also with 4%, with Rai 2%, and the rest, which is not mentioned or not yet to be identified, is 31%. Okay, thank you so much. Yes, perfect. How you have explained is perfect one. But when we interpret any kinds of pictures, we have to focus. The main thing is, here we can start like this. Okay, the most populous ethnic group of Nepal, being based on 2011 census, is Kshetri, whereas the least one is Rai. In between, Brahman and others fall. Together with that, we can also analyze that Brahmin, so-called high class or high caste people, they have less population than that of Kshetri as well. We can interpret on how we like. Okay, and we can say that maybe 31% of the ethnic groups are left to identify, or they might be like less in number, so that they are kept together as a 31%.
Okay, so we can say how we want. Thank you so much for your wonderful participation, and sorry for the inconvenience caused because of the internet issues. Okay, hope to see you next week. Thank you so much. Sagar sir, now it's up to you. Thank you, Irina ma'am. Thank you so much. Now I have seen our next facilitator of today's session, Murari Lal Sharma sir with Nepali department. He's already available there. So अबको सेसन अगाडि बढाउनको लागि म आदरणीय मुरारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. पियर डेकमा जाने साथीहरूले अब पियर डेक बन्द गर्दा हुन्छ. यु क्यान सी अनि फोटोग्राफ खिच्न सक्नुहुनेछ, तपाईले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुनेछ स्लाइडहरुको. अब म मुरारी सरलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाइदिनको लागि पहिला म उहाँको परिचय दिन चाहन्छु. मुरारी लाल शर्मा हुनुहुन्छ द सल्भेसन कोयर स्कुलको हेडमास्टर, नेपाली डिपार्टमेन्टको हेड. त्यसैगरी उहाँ राइटरको रूपमा चारमती पब्लिकेसनबाट किताबहरू पनि उहाँले लेखिसक्नु भएको छ भने विभिन्न आर्टिकल्सहरू पत्र पत्रिकामा पनि उहाँको छापिरहेको छ. अब म मुरारी लाल शर्मा सरलाई आफ्नो परिचय सहित प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. सागर सर कन्टिन्यू हो, यो एकछिन ब्रेक गर्नुपर्ने हैन? कन्टिन्यू हो सर. ओके, आर्यन एकैछिन है. मुरारी सर यस्तो हो, कन्टिन्यू नै हो सर. यो 4:30 मा सुरु हुनुपर्ने, हामी 15 मिनेट ढिलो भइसक्यो. ओके, आर्यनले सोधेको छ क्वेसन कसरी के अरे स्क्रिनशट कसरी हान्ने भनेर. विन्डोज शिफ्ट र यस थि त त्यहाँ एउटा रेक्ट्याङ्गुलर सिट आउँछ. विन्डोज अनि शिफ्ट यस एकैचोटि है. विन्डोज शिफ्ट र यस थि त डाइरेक्ट स्क्रिनशट आउँछ. अथवा तिमी ल्यापटपबाट चलाइरहेछौ भने माथि टपमा लास्ट थर्डमा चाहिँ प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने छ. प्रिन्ट स्क्रिनलाई थिच्दियो अनि पेन्ट खोलेर पेन्टमा त्यसलाई कन्ट्रोल भी गर्दै आउँछ. हुन्छ सर, हजुरले सुरु गर्दा हुन्छ मुरारी सर. आवाज आछ मेरो? आछ सर. ओके. नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा. म मुरारी शर्मा र आज पहिलो पटक यो ग्रुपबाट कक्षा म लिन गइरहेको छु. यो पिरियड डेकबाट अलिकति नेपालीमा समस्या हुँदो रहेछ. यहाँ मैले कोसिस त गरेको हो, तर चाहिँ नेपालीमा टाइपिङमा अलिकति समस्या भएको हुनाले मैले यो गुगल मिटबाट नै क्लास लिन गइरहेको छु. म त सबभन्दा पहिल्यै 2076 सालको एसई परीक्षामा सम्मिलित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब अग्रिम बधाई दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने पक्कै पनि यसपटक राम्रो रिजल्ट आउनेछ. र निकै दिनदेखि यो च्यानलबाट क्लासहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र आज म चाहिँ नेपाली विषयको क्लास लिएर आएको छु. यहाँ अहिले चाहिँ मसँग यहाँ हेर्दाखेरिमा 54 जनाको चाहिँ यहाँ उपस्थित देखिएको छ. 54 नम्बर आएको छ. अघि भन्दा घटेको देखाएको छु मैले. म अघि क्लास पनि सुनिरहेको थिएँ मैले. त फेरि पनि स्वागत छ आजको नेपाली कक्षामा. त हामी यो कक्षा 11 को तयारी कक्षामा छौँ. त्यसैले कुनै एउटा विशेष किताबलाई लिएर हामी अहिले पढ्न गइरहेका छैनौँ. तयारी कक्षा भन्ने बित्तिकै कक्षा 11 मा गइसकेपछि हामीले नेपाली विषयमा कुन कुन कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने बारेमा म छोटो कुरा गर्छु आज सबभन्दा पहिले. त्यसपछि म आजको विषयवस्तुमा म जान्छु. ओके, नेपाली भाषा शिक्षण है मेरो स्क्रिनमा आएको छ. आइरहेछ सर.
ओके, नेपाली भाषा शिक्षण मैले यहाँ आज मिति पनि लेखेको छु सुगताको दिन। त नेपाली भाषा शिक्षण केको लागि गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ किन आवाज दोहोरियो है? ठिक छ। ओके, त नेपाली भाषा शिक्षण किन गर्ने भन्ने विषयमा म एउटा सानो एउटा घटनाबाट म कुरा सुरु गर्छु। 49 सालतिर मैले एउटा हाई स्कुलमा मैले पढाउँथेँ काठमाडौँमै एउटा स्कुलमा। त्यहाँ चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू थिए, कक्षा 10 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू। त्यहाँ एकजना चाहिँ जनजातिका एकजना बहिनी थिइन् र उनको नेपाली विषय निकै कमजोर थियो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षामा उनको 100 पूर्णाङ्कमा जम्मा 12 नम्बर मात्रै आएको थियो। कमजोर भने चाहिँ थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि रिजल्टको दिन चाहिँ गार्जियनले आएर मसँग प्रश्न सोध्नुभयो, होइन मेरो नानी त त्यस्तो नेपालीमा कमजोर त होइन, हामी घरमा नेपाली नै बोल्छौँ, मैले जे कुरा सोधे पनि नेपालीमा मजाले उत्तर दिन्छु, कुनै कुरा चाहिँ समस्या छैन भने नेपालीमा कसरी चाहिँ फेल हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। त कतिपय हाम्रा अभिभावकहरूमा पनि यस प्रकारको सोच पाइन्छ। नेपाली त हाम्रो मातृभाषा पनि हो, हामी मजाले गफ गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, हाँस्छौँ, खेल्छौँ, सारा कुरा गर्छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालीमा किन विद्यार्थी फेल हुन्छन्, नेपालीमा किन कमजोर हुन्छन्, किन समस्या आउँछ भन्ने अनेक प्रश्न आउँछ। त नेपाली बोल्नु एउटा कुरा हो र नेपाली के अरे परीक्षामा नम्बर ल्याउनु, नेपाली विषयको उद्देश्य बुझ्नु अर्को कुरा हो। हामी नेपाली पढ्नु भनेको नेपाली बोल्नको लागि मात्र होइन, हैन? किनभने अक्षर नचिन्ने मान्छे पनि नेपाली बोल्छन्, एबीसीडी नचिनेको मान्छे पनि इङ्ग्लिस बोलेको पाइन्छ कतिपय ठाउँमा। किनभने त्यो चाहिँ सुन्दा सुन्दै त्यो कुरोहरू चाहिँ हामी आदि भइसकेका हुन्छौँ, हैन? कतिपय हाम्रा चाहिँ पिछडिएका क्षेत्रमा हेर्ने हो भने कति मान्छेहरूले चाहिँ अक्षरै चिनेका छैनन्, अझै पनि निरक्षर मान्छे धेरै छन्, नेपाली त बोल्छन् उनीहरू। त्यस कारणले नेपाली बोलाइको आधारमा मात्रै हामीले चाहिँ नेपाली विषयमा विद्यार्थी सजिलै पास हुन्छन् भन्ने सोच्नु चाहिँ गलत हुन्छ। त्यस कारणले नेपालीमा समस्या के हुन्छ भन्ने कुराको पहिचान हामी खोज्ने कोसिस गर्छौँ र कक्षा 11 को पाठ्यक्रमले पनि यो कुरालाई धेरै थोरै समेट्ने प्रयास गरेको छ। हुन त कक्षा 10 सम्मको पाठ्यक्रमले पनि यो कुरालाई समेटेको हो। विद्यार्थीहरूको कक्षा 10 सम्मको जुन पाठ्यक्रम जुन भाइ बहिनीहरूले पढ्नुभयो, परीक्षा पनि दिनुभयो, त्यसमा पनि पक्कै पनि सरहरूले म्यामहरूले नेपाली भाषा किन पढ्ने, केका लागि पढ्ने, कसरी पढ्ने, किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा चाहिँ पक्कै पनि धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। नेपालीमा समस्या के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यसैले त यस विषयमा म अगाडि जान्छु है। नेपाली भाषा पढ्नुको आवश्यकता किन त भन्दा यसका बारेमा म यहाँ 4वटा कुरा लेखेको छु। सबभन्दा पहिलो कुरा यो नेपालको राष्ट्रभाषा हो है, हाम्रो पहिचान छ यसमा। अरू कुरा र नेपालका धेरै विषयवस्तुहरू यही भाषामा लेखेका छन्। साहित्य, सङ्गीत, कला, नीति, नियम, विधानहरू, कानुनहरूदेखि लिएर हैन सारा कुराहरू नेपाली भाषामा लेखेका छन् र यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। नेपाली भाषा नेपाल मात्र नभएर भारतको दार्जिलिङ, आसाम हैन, त्यस्तै गरी यहाँ अरू देशहरूमा, बर्मामा, अनि त्यस्तै विदेशमा, अमेरिकामा, इङ्ल्यान्डमा पनि थुप्रै नेपालीहरू छन्, नेपाली भाषाहरू बोलिन्छन्। त्यसकारणले नेपाली भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले एउटा स्थापित भाषाको मान्यता दिएको छ। यस अर्थमा नेपालको चाहिँ नेपाली भाषालाई हामीले माया पनि गर्छौँ, यस कारणले पढ्नुपर्छ, एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा हाम्रो मातृभाषा पनि हो। अधिकांश नेपालीको मातृभाषा नेपाली हो। हुन त हाम्रो नेपालमा जनजातिहरू धेरै छन्, जनजातिहरू छ, अलग अलग मातृभाषाहरू छन्। यति हुँदाहुँदै पनि लगभग 80% नेपालीहरूले चाहिँ नेपाली भाषालाई नै
मातृभाषाको प्रयोग गर्ने गर्छन्, यो तथ्याङ्क पनि हो। अरु कुरा माध्यमको भाषा हैन, एउटा जनजातिले अर्को जनजातिसँग चाहिँ बोल्दाखेरिमा हैन, जस्तै एउटा गुरुङ जनजाति छ, अर्को नेवार जनजातिहरू छ, गुरुङको आफ्नो भाषा छ, नेवारको आफ्नो भाषा छ, तर ती दुईटाले चाहिँ एक आपसमा कुरा गर्नु पर्यो भने उनीहरूले चाहिँ न नेवारी भाषा प्रयोग गर्न सक्छन् न गुरुङ भाषा प्रयोग गर्न सक्छन्। उनीहरूले के गर्छन् भन्दा नेपाली भाषा प्रयोग गर्छन्। यसकारण यो एउटा माध्यमको भाषा पनि हो, विभिन्न जनजातिहरूलाई जोड्ने एउटा माध्यमको भाषा हो। त्यसपछि गएर हाम्रो पढाइको पनि अधिकांश क्षेत्रमा नेपाली भाषाको माध्यम छ हैन। खास गरेर चाहिँ सरकारी निकायमा, सरकारी विद्यालयमा, विश्वविद्यालयहरूमा हैन पढाइको भाषा माध्यम नेपाली भाषा नै छ। त्यसपछि गएर यातायातदेखि लिएर व्यापार अनि गरेर चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य, नियम कानुन, अदालत, अड्डा अदालत सबैमा माध्यम भाषा नेपाली छ। यस अर्थमा पनि हामीले नेपाली भाषा पढ्न आवश्यक छ, किनभने भोलि गएर हामीले पनि कुनै न कुनै पेसा अगाल्नु पर्ने हुन्छ। हामी अङ्ग्रेजीमा एकदमै पोख्त भए पनि हैन सबै ठाउँमा अङ्ग्रेजी हाम्रो प्रयोग नहुन सक्छ, सबैले नबुझ्न सक्छन्। यस अर्थमा पनि हामीले नेपाली भाषालाई चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ भन्ने कुरा हो। अरु कुरा व्यावहारिक प्रयोग, हाम्रा कतिपय लेखाइमा हैन भाषाको व्यावहारिक पक्ष हुन्छ। सामान किन्न गयो, बिल बनाइन्छ, त्यहाँ लेखिन्छ, सामान किन्नु पर्यो, त्यहाँ बिल बनाइन्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ चिठी लेखिन्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ कसैलाई निमन्त्रणा दिइन्छ। यी सब व्यावहारिक कुराहरू यो पनि हामी नेपालीमा लेख्ने गर्छौँ हैन। त्यस भएको हुनाले यी सबै कुराहरू नेपाली भाषा नै माध्यम भएको हुनाले नेपाली भाषालाई हामीले राम्रोसँग जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यो बोलेर मात्र हैन, लेखेर जान्नु पर्यो, लेखनलाई पढ्नुपर्छ, त्यो पनि शुद्ध नेपाली हुनुपर्छ। हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरिमा शुद्ध नेपालीको चाहिँ आवश्यकता हो। कतिपयले चाहिँ नेपाली शुद्ध लेख्ने त नेपाली विषय पढाउने टिचरको मात्र हो भन्ने पनि गर्छन्, अरूले खासै महत्त्व दिँदैन हैन। त्यसमा हुनाले नेपाली भाषालाई एउटा स्तरीय बनाउन, एउटा चाहिँ अनुशासित बनाउन अनि एउटा शुद्ध बनाउनलाई चाहिँ हामी नेपाली भाषा पढ्छौँ, यो यसको आवश्यकता हो। अब नेपाली भाषा चाहिँ शुद्ध बनाउन के गर्ने त, किन पढ्ने त भन्ने विषयमा मैले यहाँ 5वटा कुरा लेखेको छु, स्क्रिनमा दिएको छु मैले। पहिलो कुरा शुद्ध उच्चारण गर्न। हामी देख्छौँ भाइ बहिनीहरूले पनि महसुस गरेको कुरा हो, कक्षा 10 मा या 9 मा पढ्दाखेरिमा जब सर म्यामले नेपाली पढाउनु छ, कुनै कथा पढ्दा, कुनै कविता पढ्दा, कुनै नाटक पढ्दाखेरिमा विद्यार्थीहरूले शब्दहरू शुद्ध उच्चारण गर्न नसकेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। हामीले त महसुस गरेका छौँ। सगला अक्षर त प्राय बोल्छ, पढिन्छ, तर जब चाहिँ त्यहाँ संयुक्त अक्षर आउँछ, आधा अक्षर आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ यहाँ थुप्रै समस्याहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा शुद्ध उच्चारण गर्नको लागि हामी नेपाली भाषा पढ्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पढ्ने हो। अर्को चाहिँ शुद्धसँग पढ्न लेख्न। अब लेखाइमा कति समस्या हुन्छ, विद्यार्थीहरूले चाहिँ कक्षा कार्य गृह कार्य गर्दाखेरिमा जुन प्रश्न उत्तर लेख्दाखेरिमा के लेखिन्छ त्यहाँ चाहिँ कति अशुद्ध हुन्छ। सर म्यामहरूले शब्दमा गोलो लगाइदिने, यो भएन त्यो भएन भन्ने, अशुद्ध भयो भने नम्बर काट्ने इत्यादि समस्या हुन्छन्। नेपाली भाषामा धेरै नम्बर नआउने कारण यो पनि हो हैन। सबै कति विषयमा ए प्लस आएर आउँछ, नेपालीमा आएकै हुँदैन। कारण के हो भने हाम्रो लेखाइ नै अशुद्ध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा शुद्ध पढ्न लेख्न सक्नु नेपालीको लागि हामी नेपाली पढ्ने हो हैन, शुद्ध लेख्नको लागि र शुद्ध पढ्नको लागि यो नितान्त आवश्यक हो। किन हाम्रो आफ्नो भाषा पनि हो, हामी माया पनि गर्छौँ। अरू कुरा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न तेस्रो बुदामा हामी नेपाली पढ्नुको आशय के हो भने हामी कुनै पनि पाठ पढेर त्यो पाठ पढिसकेपछि विभिन्न प्रश्न आउँछन् नि, त्यो प्रश्नको उत्तर दिने माध्यमबाट हामीले के गर्ने हो भन्दा हाम्रा विचार व्यक्त गर्ने हो। हामीले जे कुरा सुन्छौँ, जे कुरा बुझ्छौँ, जे कुरा हामीले सिकेका छौँ, त्यो कुरालाई अरूले बुझ्ने गरी व्यक्त गर्न सक्नु हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। नत्र चाहिँ त्यो नेपालीको चाहिँ पढाइको अर्थ रहँदैन। त्यस भएकोले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु हाम्रो नेपाली पढ्नुको उद्देश्य हो।
कक्षामा उठाएर एउटा प्रश्न सोध्ने भने 2 वाक्य 3 वाक्य भन्दा बोल्न आउँदैन किन? किनभने हाम्रो पढाइ कम छ, हाम्रो शब्द ज्ञान थोरै छ। जति धेरै शब्द ज्ञान सकियो उति धेरै हामीले चाहिँ बोल्न लेख्न सक्ने कुरा हो। त धेरै भन्दा धेरै शब्द ज्ञान भयो भने बल्ल हामीले आफ्नो विचार मजाले व्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यो पनि नयाँ नयाँ शब्द प्रयोग गरेर हैन, नयाँ नयाँ तरिका अपनाएर, नयाँ नयाँ चाहिँ भाव व्यक्त गरेर, नयाँ नयाँ शैली अपनाएर हामीले चाहिँ आफ्ना भावना व्यक्त गर्न सकिन्छ। हामी सुन्छौँ नि नेताहरूले चाहिँ कति लामो भाषण गर्छन्, हामीहरू चाहिँ थोरै पनि बोल्न सकिँदैन हामीले, किनभने हामीमा चाहिँ त्यो समस्या हुन्छ। त्यस कारणले यदि हामीले नेपाली भाषालाई चाहिँ नेपाली भाषा किताबहरू मजाले पढेका छौँ, मजाले शब्द ज्ञान गरेका छौँ, शब्द ज्ञान छ भने हामीले पनि ती शब्दको माध्यमबाट मजाले व्यक्त गर्न सकिन्छ आफ्नो विचार। अरू कुरा नम्बर 4 मा अरूले भने कुरा बुझ्न र प्रतिक्रिया दिन है। अरूले भने कुरा बुझ्न र प्रतिक्रिया दिन नेपाली पढ्नु उद्देश्य यो पनि हो। अरूले चाहिँ व्याख्या गरिरहेका हुन्छन्, आफ्नो कुरा व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्, हामीले सुन्छौँ र त्यो कुरा चाहिँ हामीले सुनिसकेपछि अनि हामीले भन्नु पर्यो भने के बुझ्यो भन्दा टुवा पर्छौँ हैन। पढेको कुरा त हामीले भन्न सक्दैनौँ भने सुनेको कुराहरूलाई कति कुरा बुझ्ने भन्ने कुरा हो। त्यो पनि किनभने हाम्रो त्यही भाषिक कमजोरी कारणले गर्दा नै अरू कुराहरू बुझ्न नसकेको हो र बुझिसकेपछि प्रतिक्रिया दिन नसकेको हो। जस्तै संवाद गर्छौँ, हामीले कुराकानी गर्छौँ नि, वाद विवाद संवाद गर्छौँ हैन। त्यस कारणले त अरू कुरा सुनेपछि प्रतिक्रिया दिन सक्नु पर्यो क्या। प्रतिक्रिया दिनु भने के हो? आफ्नो बुझाइबाट तर्क दिने हो। तपाईँले भनेको कुरा यो थियो, यस विषयमा मेरो धारणा यो हो भनेर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु प्रतिक्रिया हो। त यो प्रतिक्रिया दिन नितान्त आवश्यक छ। अब हामी 11 कक्षामा पुग्न लागेका विद्यार्थीहरूमा त्यो क्षमता हुनुपर्छ। छलफल गर्न सक्नु पर्यो, छलफलमा भाग लिनु पर्यो, छलफलमा भाग लिएपछि त प्रतिक्रिया दिनु पर्यो नि, आफ्नो कुरा भन्नु पर्यो नि। नत्र त कसरी हाम्रो चाहिँ के अरे विद्वत्ता, हाम्रो क्षमताको कसरी परिचय दिन सकिन्छ? त्यस कारणले नेपाली भाषा पढेर चाहिँ अरूले भनेको कुरा सुनेर अनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनको लागि पनि हामी नेपाली भाषा पढ्छौँ। यो यसको उद्देश्य हो। ल हेर्दा मैले हजुर म इरिना म्याम बोले। एकैपल्ट मैले हजुरलाई डिस्टर्ब गरेँ। हजुरले यो प्रेजेन्टेसन मोडमा लगिस्यो न, हजुरको त्यो 3टा छ नि तलपट्टि, त्यो तल हेर्छौ त ठुलो बनाइसो नि, टिभी जस्तो छ नि सानो, त्यसमा थिचिसो त ठुलो आउँछ, सानो आइरहेछ। हो यता हो हो थर्डमा त्यसमा होइन थर्डमा। यसमा हो भयो मुरार सर, ल पर्फेक्ट। ओके। त यसरी चाहिँ भाषा के अरे अरू कुरा सुनेर आफूले बुझेर अनि प्रतिक्रिया दिनको लागि हामी नेपाली पढ्छौँ। कुनै पनि कक्षामा कथा, कविता, नाटक नपढ्नु फरक पर्दैन क्या। तर फरक पर्ने के हो भने हामीले चाहिँ अरू कुरा सुनेर भन्न सक्नु पर्यो क्या। हामीले किताब पढेर त्यही सिक्ने कुरा हो। कथा पढेर कथाबाट उत्तर दिन सक्यौँ भने हामीले अब अरू कुरा सुनेर पनि हामी उत्तर दिन सक्छौँ। त्यो अभ्यासको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न पाठहरू पढ्ने हो। त्यसकारणले पाठ्य पुस्तक जहिले पनि एउटा सहायक सामग्री मात्रै हो, पाठ्य पुस्तक सबै थोक होइन। तसर्थ यो चाहिँ नेपाली भाषा पढ्नुको आवश्यकता हो। किन पढ्ने भने अर्को चाहिँ भाषाको माध्यमबाट अन्य कार्य गर्न भनेको अन्य काम थुप्रै हुन्छन्। कसैको चिठी लेख्न, कसैको चाहिँ प्रतिक्रिया लेख्न, कसैको प्रतिवेदन लेख्न, कुनै घटनाको बयान गर्न, दैनिकी लेख्न, मनोवाद लेख्न हैन। हामी कहीँ घुम्न गयौँ, त्यसको चाहिँ हामी डकुमेन्ट्री बनाउँछौँ, अनि घुम्न गएको बारेमा बयान गर्छौँ। अनि कति मान्छेलाई चाहिँ कथा लेख्न मन लाग्छ, कतिलाई चाहिँ कविता लेख्न मन लाग्छ। हेर त डक्टर इन्जिनियर पनि कथा लेख्छ नि, उनीहरू पनि कविहरू हुन्छन् नि त। त्यसैले यो साहित्य सृजना गर्ने पनि यो एउटा मान्छेको चाहिँ यो विशेष प्रकारको कला हो क्या। यो डक्टर इन्जिनियर बन्यो भन्दैमा कुनै साहित्य सङ्गीतमा लाग्दैन भन्ने कुरा होइन। डक्टर भए पनि मान्छे साहित्यमा लागिरहेका हुन्। त्यस कारणले गर्दा भाषाको माध्यमबाट हामी यस्ता अनेकौँ रचना गर्न, लेख्न, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ कुनै प्रतिक्रिया दिन, प्रतिवेदन लेख्न, घुमेको बयान गर्न लगायतका अनेकौँ कुराहरू हामी गर्छौँ। यसको लागि हामीले नेपाली भाषा
पढ्नुपर्छ भनेर हामीले यो भाषा पढ्ने गर्छौँ र कक्षा 11 मा पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि पाठ्यक्रम तयार पारिएको छ र यसैलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि पाठ्य पुस्तक पनि त्यहाँ बनाइएको हुन्छ। ती पाठ्य पुस्तकको माध्यमबाट हामीले यही कुराहरू सिक्ने हो। ओके, यसको लागि अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरिमा अब हामी चाहिँ एकदम यो कक्षा 11 मा गइसकेपछि भाषाको सुरुमा जान्छौँ। अब हामी एकदम सुरुमा सबभन्दा सुरुमा हामीले चाहिँ के अरे नेपाली पढ्दाखेरिमा सबभन्दा सुरुमा सिक्नुपर्ने कुरा के हो पक्कै पनि थाहा छ यिनीहरूलाई। ल यहाँ मैले सोधेँ है त, यहाँको यो आलोक कार्कीलाई मैले चाहिँ माइक अन गरेर भने है त। ल त ओके, यहाँ चाहिँ आलोक कार्कीलाई भने मैले। ओके ओके, यहाँ आर्या भट्टराईलाई मैले देखेँ मैले। ल त माइक अन गरौँ त। सर एकचोटि फेरि प्रश्न रिपिट गर्दिछ न। नेपाली पढ्दाखेरिमा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ? के पढ्यो होला सबभन्दा सुरुमा? सर हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ उच्चारण गर्न सिक्छौँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ओके, ल ठिक छ है त। अर्कोलाई सोधेँ मैले त। ल यो आयुषा श्रेष्ठलाई भने मैले। त माइक अन गरौँ त एकपल्ट। हेलो, हजुर, हामीले नेपाली पढ्दा सबभन्दा सुरुमा के पढ्यौँ होला, के सिक्यौँ होला? हामीले वर्ण विन्यास। हो, वर्ण विन्यास पनि नभनौँ अझै, हामीले वर्ण भनौँ सबभन्दा पहिला होइन त। हजुर, नर्सरीमा हामीले सिकेको कुरा के हो त सम्झाउनु एकपल्ट। पढ होइन त, अक्षर क्या, क ख ग हो। हजुर, हो, अब हाम्रो चाहिँ क ख ग त हामीले सिक्यौँ। अब यो क ख ग सिक्दाखेरिमा त्यसैबाट हामीले चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यौँ। वर्णबाट अक्षर बन्यो, अक्षरबाट शब्द बन्यो, शब्दबाट वाक्य बन्यो, वाक्यबाट अनुच्छेद बन्यो, अनुच्छेदबाट विभिन्न पाठहरू बने होइन त। अब हामी कक्षा 11 मा गएपछि अब क ख ग पढ्नुपर्छ है त। त्यसैले यो सामान्य आज मैले जानकारीमा दिएँ, धेरै म गहिरोमा जान्न। ल, नेपाली शुद्ध पढ्न र लेख्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिले नेपाली पढ्न जान्नु आवश्यक छ। स्क्रिनमा केही देखिया छ? छ है त। हाम्रो नेपाली वर्णहरू जम्मा 2 किसिमका छन्। मैले यहाँ एउटा मात्र लेखेको छु, स्वर वर्ण भनेर लेखेको छु मैले है। स्वर वर्ण, स्वर वर्णमा यहाँ मैले कथ्य र लेख्य लेखेको छु भाइ। अब हामीले अ आई त पहिले पढेको, तर नेपालीका वर्ण कति छन् भन्दाखेरिमा नेपाली वर्ण भनेको अ आ इ उ ए ओ, यी 6वटा मात्रै नेपाली वर्ण हो है। कथ्य भनेको बोल्ने वर्ण हो। लेख्य चाहिँ यहाँ 12वटा छन्, अ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अ 12वटा छन्। लेखाइमा यो हुन्छ, तर उच्चारणमा चाहिँ यो चाहिँ मात्र 6वटा नेपाली स्वर वर्णहरू छन्। अ आ इ उ ए ओ नेपालीको स्वर वर्ण। अङ्ग्रेजीमा कति छन् स्वर वर्ण थाहा छ कसैलाई? ल त एकजना भनौँ त। अङ्ग्रेजीका स्वर वर्णहरू है त। म यहाँ सोधेँ है त एकजना कसैलाई, विशाल श्रेष्ठलाई सोधेँ मैले। ल त अङ्ग्रेजीका स्वर वर्ण कति हुन्छन्? स्वर वर्ण भनेको अङ्ग्रेजीमा भवेल भन्छ क्यारे हो हैन? नेपालीमा स्वर, अङ्ग्रेजीमा भवेल। ओके, त अङ्ग्रेजीमा जम्मा 5वटा हुन्छन्, ए इ आई ओ यु होइन त। हो, हाम्रो नेपालीमा 6वटा छन्, अ आ इ उ ए ओ। यी 6 नेपालीका वर्णहरू।
बाँकी मैले यहाँ तल जुन लेखेको छु नि यो 12वटा 12 खरीमा आईमा यसमा चाहिँ भएका दीर्घ ई अनि ऐ हैन दीर्घ ई दीर्घ उ हैन अनि ऐ औ अम र अ यी चाहिँ दुईटा मिलेर बनेको हो नि के दुईटा ई मिलेर दीर्घ ई बनेको ई र ई उच्चारण एउटै हुन्छ उ दीर्घ पनि उ र उ मिलेर उ बनेको दुईटा मिलेर बनेको हैन अनि ऐ भनेको अ ई ऐ यो पनि दुईटा वर्ण स्वर वर्ण मिल्या छ औ पनि दुईटा मिल्या छ अ उ औ बनेको अनि अममा चाहिँ अ र म मिलेर बनेको अनि अमा चाहिँ अ र विसर्ग मिलेर बनेको यसरी चाहिँ 1 2 3 4 5 6वटा जुन छन् जुन मैले यहाँ तल छुट्टै देखाएको छु मैले हैन यी 6वटाहरु चाहिँ दुईटा मिलेर बनेको हुनाले त्यो चाहिँ नेपाली स्वर होइनन् यी संयुक्त वर्ण हुन् संयुक्त अक्षर हुन् त्यसकारणले नेपाली स्वरमा जम्मा 6वटा छन् अ आ इ उ ए ओ यति हामीले थाहा पाउनुपर्छ नेपाली स्वर जम्मा 6वटा उच्चारणको आधारमा है कथ्य वर्ण लेख्यहरूको लेखाइमा त सबै आउँछन् लेख्दाखेरिमा बोल्दाखेरिमा जम्मा 6वटा मात्रै हुन्छ यसरी यो आइको शुद्ध उच्चारण भयो भने अनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ त्यसपछि नेपालीको व्यञ्जन वर्ण हो नेपालीको व्यञ्जन वर्णहरू मैले यहाँ दिएको छु व्यञ्जन वर्ण भनेको चाहिँ अंग्रेजीमा चाहिँ कन्सोनेन्ट भनिन्छ हैन थोरै फरक छ नेपाली अंग्रेजीमा त यहाँ मैले 1 2 3 4 5 6वटा लाइनमा लेखेको छु सबैको यो क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स र ह अब हामीले पढेको कखरामा यहाँ धेरै छैनन् अब यो सरलाई त कखरा आउनुहुन्छ भन्ने विद्यार्थीको सोच होला हैन त्यो हैन है यहाँ छैन किन छैन भन्ने कुराको म स्पष्टीकरण दिन्छु मैले नेपाली व्यञ्जन वर्ण यति मात्रै हुन् हाम्रो नेपाली भाषामा नेपाली शब्दमा हैन लेख्दाखेरिमा यी वर्ण मात्र लेखिन्छ यी बाहेकका वर्णहरू हाम्रो नेपालीको वर्ण होइनन् लेख्न त लेखिन्छ तर त नेपाली वर्ण चाहिँ होइन त्यो है त्यो चाहिँ संस्कृत भाषाका वर्णहरू हुन् यो बाहेकका जुन हुन्छ नि यसमा य छैन अनि अण छैन है य र अण अब यो तलको चाहिँ य र अण छैन अनि गएर चाहिँ मोटो स र पेटतिरको स छैन क्षेत्रज्ञ त संविधा अक्षर भइहाल्यो त्यो त यहाँ गर्ने कुरै भएन हैन भनेपछि य छैन अनि अण छैन अनि मोटो स छैन र पेटतिरको स छैन हो यी 4वटा वर्ण चाहिँ नेपाली वर्ण होइन नि यो चाहिँ संस्कृत भाषाका वर्णहरू हो नेपाली वर्णमा हामीले यी मात्रै बुझ्नुपर्छ यो हाम्रो 11 मा पनि हामी यो पढ्छौं यो कोर्समा राखिएको हुन्छ ओके त यी चाहिँ नेपाली भाषाका वर्णहरू काफी छ भने टिपम है नेपाली वर्ण के हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ जति मात्रै हुन् क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह मैले प्रत्येक वर्णको खुट्टो काटेको छ है खुट्टो काटेको छ त्यसैले यसमा चाहिँ खुट्टो नकाटेपछि त अक्षर हुन्छ फेरि म यहाँ वर्ण कुरा गरिरहेको छु मैले त्यसैले हामी वर्णको मात्रै कुरा गरौँ अहिले यी चाहिँ नेपालीका व्यञ्जन वर्ण भए हैन कथ्यको आधारमा बोलचालीको आधारमा है ओके अब त्यसपछि अब नेपालीका लेख्य वर्ण के त लेख्यमा सबै पर्छन् किनभने संस्कृतका शब्द हामी प्रयोग गर्छौं नि हैन संस्कृत शब्द प्रयोग गर्छौं हामीले नेपालीमा टन्नै छन् शब्दहरू चाहिँ तत्सम शब्द छ तद्भव शब्द छ आगन्तुक शब्द छ त्यसकारणले संस्कृत भाषाका शब्द जस्ताका तस्तै प्रयोग गरियो भने तत्सम शब्द हुन्छ र चाहिँ यो जुन मैले यहाँ दिएको छु मैले यो य है य अनि यो अण त्यसपछि गएर चाहिँ यो स
चाहिँ यहाँ प्रयोग गरेको छु मैले। यी सबै चाहिँ यो लेखेमा सब पर्छन् तर कथ्यमा चाहिँ के पर्छन्? कथ्यमा यी मात्रै पर्छन्। फरक छ। नेपाली व्यञ्जन वर्ण कथ्य भनेको बोलीचालीमा यिनी हुन् र लेख्यमा यिनी हुन्। यो थाहा पाउनु पर्यो। त यो दुईटामा फरक के छ भने यो कथ्यमा चाहिँ हेरी छैन नि, यो छैन एउटा अण छैन अनि यो दुईटा स छैन है। किनभने यो शब्द उच्चार स उच्चार एउटै हुन्छ। त्यसकारण नेपाली शब्दहरुमा यो शब्द मात्र प्रयोग गरिन्छ, पातल स मात्र प्रयोग गरिन्छ। यो दुईटा शब्द प्रयोग भयो भने त्यो नेपाली शब्द होइन, त्यो चाहिँ संस्कृत शब्द हो है, तत्सम शब्द हो। त्यसमा कुनाले यो नेपालीका लेख्य वर्ण हुन्। फरक छ है, कथ्य वर्ण र लेख्य वर्ण यो फरक छ। यो ख्याल गरौँ है, कथ्य र लेख्यमा फरक के छ भन्ने कुरा ख्याल गरौँ है। कथ्यमा कुन कुन वर्ण छन्, लेख्यमा कुन कुन वर्ण छन्। ओके, ल एकजनाले म सोधेँ है त, यो यहाँ नाम हेर्छु मैले, आशुतोष तिमल सिन्हा। ल मायाकन गरौँ त। आशुतोष तिमिल सिन्हा मायाकन गर्न मिल्छ? ओके, यहाँ मिल्ने देखिनँ मैले। अब यो बबिता आचार्य, ल त मायाकन गरौँ त। मैले यहाँ यो नाम हेरेर सोधिरहेको छु मैले। ओके, त्यहाँ पनि अब आएन है। यो सोद्धाखेरिमा चाहिँ उत्तर आएन भने यो क्लासमा नबसेको जस्तो लाग्छ है। क्लासमा चाहिँ बसिसकेपछि दुईटा कुरा पनि सिक्नुपर्छ, नत्र चाहिँ खालि यहाँ अन गरेर मात्रैको अर्थ रहँदैन। तपाईहरुले यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु होला। सोधेको कुरा चाहिँ छलफलमा भाग लिने गर्नुस् है। ओके, अर्कोलाई सोधेँ है त मैले, कुसुम योन्जन। ल मायाकन गरौँ त, हेरौँ त। अब यो कथ्य र लेख्यमा चाहिँ वर्णमा के फरक भयो थाहा भयो त? कथ्य र लेख्यमा जस्तै यो कथ्यमा लेख्यमा पर्ने वर्ण कथ्यमा कुन कुन छैन ल भनौँ त। लेख्यमा पर्ने कथ्यमा नपर्ने क्षेत्र व्यवस्थित छैन सर? संयुक्त अक्षर भयो, त्यो चाहिँ अब संयुक्त भयो होइन, त्यो संयुक्त अक्षर भयो होइन। एउटा चाहिँ यो च छ ज झ पछि के छैन? च छ ज झ पछि के छैन? ओ यो छैन एउटा। अनि ट ठ ड ढ पछि के छैन? ट ठ ड ढ पछि अण छैन। गुड, य र अण अनि दुईटा स छैन हो। य अण र यो दुईटा स हो। य अण दुई स लेख्यमा सबै हुन्छ भन्ने कुरा हो। ओके, त यसरी चाहिँ नेपाली भाषाका यी वर्णहरू एउटा स्वर वर्ण र व्यञ्जन। यी वर्णहरूको सही पहिचानपछि बल्ल हामीले चाहिँ नेपाली भाषाको सुरुवात यहाँबाट हुन्छ र यी वर्णहरूको शुद्ध उच्चारण अनि त्यसपछि यी वर्णबाट बनेका संयुक्त अक्षरको अध्ययनबाट बल्ल हाम्रो नेपाली शुद्ध उच्चारणको यात्रा सुरु हुन्छ है। संयुक्त अक्षर भनेको जहाँ दुई वा सोभन्दा बढी व्यञ्जनहरू मिलेका
अक्षरहरू चाहिँ संयुक्त अक्षर हुन्छन्। यसबाट बल्ल हाम्रो पढाइ सुरु हुन्छ। तिनै अक्षरहरूको शुद्ध उच्चारण र लेख्यबाट बल्ल हाम्रो लेखाइ पनि शुद्ध हुन्छ, पढाइ पनि शुद्ध हुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो अभिव्यक्ति पनि शुद्ध हुन्छ र भाषा पनि स्तरीय हुन्छ। त्यसैले अब जति जति माथि गयो उति साना साना कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ त, अब आएर 11 मा आएर क ख ग हामी पढ्न गइरहेका छौँ, तर नर्सरीमा पढेको क ख र अहिले क ख फरक छ। त्यो बेलामा अक्षर चिन्ह पढिएको थियो, अब चाहिँ त्यसको प्रयोगको गहिराइमा हामी जान्दैछौँ। अब त्यसको लागि हामी नेपाली पढ्न गइरहेका छौँ। यो व्यञ्जन र स्वरहरू कुरा हो। ओके, नेपालीको स्वरवर्ण कति ल भनौँ त। अब बिस्तारै आजको कुराहरूलाई मैले थोरै बिट मार्न चाहेँ। मैले खनाल के हो आकृति, खनाल आकृति ल मागेन गरौँ त। हजुर सर। नेपालीको चाहिँ स्वरवर्ण कतिवटा? सर 29। स्वरवर्ण कहाँ 29 भयो? मैले स्वर भनिरहेको छु। गुड, यो तारा कार्कीको आयो 6 वटा च्याटमा आयो। गुड हो, नेपालीको स्वरवर्णहरू 6 वटा। के ल भनौँ त। अहिले भर्खर च्याट गरिले चाहिँ लेख्ने ल भनौँ त के हो? यस्तो कुरा टिप्ने है, कापीमा टिप्नुपर्छ ल। यहाँ चाहिँ यही टाइप गरेर चाहिँ अलि असजिलो छ, त्यसैले चाहिँ कापीमा टिप्दाखेरि हुन्छ। नेपालीको स्वरवर्णहरू 6 वटा। के ल भनौँ त। आकृति बुझ्यो? 6 वटा मात्र। के थिए त? स्वरवर्ण अण त व्यञ्जन भएको नि। अगाडिमा म स्वरमा थिएँ नि, यहाँ थियो स्वरमा। भवेल क्या, भवेल। अङ्ग्रेजीमा भवेल, नेपालीमा स्वर। हजुर सर। कतिवटा? 6 वटा। के? अ, आ, इ, गुड, उ, ए, औ, होइन। अम। भयो, मिलेन है। अलिअलि मिल्यो, 1-2टा मिलेन। ओके, कसले भन्छ ल भन्नु त एउटा अर्कोजनाले स्वरवर्ण के हुन्? 6 वटा। निकेश श्रेष्ठ, ल निकेश श्रेष्ठले भन्नु त 6 वटा वर्ण के हुन् स्वरवर्ण? अ, आ, इ, उ, ए, ओ। गुड, अ, आ, इ, उ, ए, ओ। इ, ओ हो, म यहाँ दिएँ है कथ्यमा। अ, आ, इ, उ, ए, ओ। बाँकी यी सबै त संयुक्त व्यञ्जन के अरे स्वर हो नि। हेर त, यी पनि संयुक्त हो, यो पनि संयुक्त हो, यो पनि संयुक्त, सबै संयुक्त हो। त्यसैले मात्र यी 6 वटा है, यी 6 वटा चाहिँ हाम्रा नेपालीका स्वरवर्ण हुन्। यो थाहा हुनु पर्यो। लेख्यमा चाहिँ यी सबै पर्छन्। यी 12 वटा छन् यहाँ होइन। कथ्य अर्थात् मुख्य स्वरवर्ण 6 वटा छन्। ओके, अब नेपालीका व्यञ्जन वर्णहरू कति छन् त? यहाँको गणिए 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 वटा छन्। यो पनि ख्याल गर्ने है। नेपालीका व्यञ्जन वर्ण कतिवटा भन्दा 29 वटा। तर लेख्य कतिवटा? लेख्य चाहिँ यसमा +4 थप्नु पर्यो कि लेख्य भए हैन त। 33 वटा हुने भए लेख्य र कथ्य वर्ण। त मुख्य चाहिँ आधार के हो भन्दा मुख्य चाहिँ कथ्य नै हो, कथ्य वर्ण नै हो। यसरी नेपालीका स्वर र व्यञ्जन वर्णहरूको यो पहिचान आजको हाम्रो विषयवस्तु थियो। र यिनै व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्णबाट अब हाम्रो अक्षरको यात्रा सुरु हुन्छ। अक्षर झन् बडो रोचक खालको चाहिँ हाम्रो पढाइ हुनेछ। कसरी हाम्रो अक्षरहरूको संरचना बन्छ,
हैन संविधा अक्षर कसरी बन्छ कसरी उच्चारण गरिन्छ कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो अक्षरमा गएर अझ रमाइलो हुन्छ त यसरी आज हाम्रो यो स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णको परिचय मैले आज दिए आजको यो जुन विषयवस्तुलाई सायद यति नै गरौँ होला मैले आज के गरेँ भन्दाखेरिमा पहिलो कुरा नेपाली भाषा किन पढ्ने भन्ने बारेमा कुरा गरेँ नेपाली भाषा पढ्न आवश्यक किन छ भन्ने बारेमा चर्चा गरेँ त्यसपछि गएर चाहिँ नेपाली भाषा किन पढ्ने त त्यसको बारेमा मैले यहाँ विभिन्न बुदाहरू उल्लेख गरेँ यो पनि हामीलाई अब जहाँ आवश्यक छ किनभने हाम्रो उच्च शिक्षामा हामी पाइला टेक्दैछौँ अब हामी चाहिँ नेपाली भाषाको मात्रै एउटा चाहिँ के भन्दाखेरिमा सामान्य प्रयोग होइन विशिष्ट प्रयोगमा जाँदैछौँ त्यस कारणले यो जान्नु आवश्यक छ है यो पढियो यो पढेपछि अब यो उद्देश्य पुरा गर्नलाई हामीले अब वर्णहरू पढ्न आवश्यक भयो मैले वर्णको परिचय दिएँ पहिले स्वर वर्ण अनि गएर व्यञ्जन वर्ण हैन अनि गएर चाहिँ स्वरका पनि लेख्य र कथ्य वर्ण अनि व्यञ्जनका पनि लेख्य र कथ्य वर्ण यसपछि अब हामी वर्ण विन्यास र शुद्ध उच्चारणको बारेमा हामी अर्को क्लासमा चर्चा गर्नेछौँ र आजलाई यति नै गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई पहिलो दिन पनि भयो मेरो कस्तो भयो क्लास मलाई लाग्छ पक्कै पनि केही नयाँ कुराहरू भाइ बहिनीहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ कागजमा टिप्ने र यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्ने र आगामी दिनमा फेरि यो पनि सोधेर हामीले अगाडि बढ्नेछौँ सागर सर ओके हाम्रो चाहिँ 8 मिनटपछि छ होला यहाँ म कुरा गर्छु म है त मुरारी सर सागर सर त्यो होइसिन्छ होला सुनसेन कि आवाज मैले चाहिँ क्लास अफ गरे है त आजलाई ए हस् थ्याङ्क यू सो मच मुरारी सर थ्याङ्क यू सो मच अल द डियर स्टुडेन्ट फर योर वन्डरफुल पार्टिसिपेसन सहभागिता सबै विद्यार्थीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अब अर्को दिन चाहिँ अझ रमाइलो क्लास लिएर हामी आउनेछौँ र आजलाई यति मात्रै थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you, teacher. Thank you, sir. Ma'am. Thank you.